حضرت نوح علیہ السلام کے حالات شروع کرنے سے پہلے یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ وادی دجلہ اور فرات جہاں حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا وہاں انسان کم و بیش 1.25 لاکھ برس سے آباد ہے۔ اس بات کا ثبوت علماء کو پہلی بار بلقا کے مقام پر ملا۔ یہ جگہ درائے زاب خرد کے جنوب میں کرکوک اور سلیمانیہ کے درمیان واقع ہے۔ اس جگہ کو ایک آثار قدیمہ کے ماہر نے دریافت کیا تھا۔ اس مقام پر پتھر کے بہت سے اوزار ملے جو 1,20,000 برس پرانے ہیں۔ اسی قسم کے اوزار سلیمانیہ سے 12 میل جنوب میں 1000 مرد کے مقام پر ایک غار کی سب سے گہری سطح پر پائے گئے۔ تیسری دریافت کوہ کردے دشت کے ایک غار میں ہوئی ہے جو درازاب کلاں کی وادی میں رواندوز کے قریب واقع ہے۔ کردی عموماً اس غار کے اندر پناہ لیتے تھے۔ وہاں آثار قدیمہ کے ماہرین کو 45 فٹ کی گہرائی میں آدمیوں کے 4 ڈھانچوں کے علاوہ چولہے، نشاں، راکھ کے ڈھیر اور پتھر کے اوزار اور بیل، بھیڑ بکریوں اور کچھوے کی ہڈیاں بھی ملی ہیں۔ ایک ڈھانچہ تو 6 مہینے کے بچے کا تھا۔ ایک ڈھانچہ جس کی کھوپڑی بھی محفوظ تھی 35 سال کے ایک آدمی کا تھا۔ اس آدمی کا قد 5 فٹ 3 انچ تھا۔ اس کی ہڈیاں موٹی موٹی تھیں اور جبڑا بھاری تھا مگر تھوڑی ندارت تھی، اور اس کا ماتھا پیچھے کی طرف جھکا ہوا تھا اور بھنووں کی ہڈی ابری ہوئی تھی۔ تحقیق سے پتا چلا کہ یہ آدمی پیدائشی ایسا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ دور حاضر کے انسان کو جو لوہے کے چاقو کا عادی ہے، پتھر کے چاقو پر حیرت ہوگی، لیکن پتھر کا چاقو بھی بہت تیز ہوتا تھا۔ چنانچہ پاکستان میں جب موئنجو دڑو کے عجائب گھر کا افتتاح کیا گیا تو افتتاح کا ریشمی فیتا پتھر کے ایک پرانے چاقو سے ہی کاٹا گیا تھا۔ دجلہ اور فرات کی وادیوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کھیتی باڑی میں کسی حد تک ماہر ہو گئی تھی، اور اس علاقہ میں کھیتی باڑی کی ابتدا ہزاروں سال قبل مسیح ہوئی۔ اس خطہ میں حضروی زندگی کے لیے جو کاشتکاری کی بنیادی شرط ہے، حالات نہایت سازگار تھے کیونکہ وہاں جو اور گیہوں کے جنگلی پودے آسانی سے مل جاتے تھے۔ شروع سے تو خانہ بدوش جہاں کہیں یہ جنگلی پودے دیکھتے وہیں پڑاؤ ڈال دیتے تھے، اور جب خوراک ختم ہو جاتی تو اور علاقہ کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ انہیں بیج بونا اور فصلیں اگانا بھی آ گیا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ زراعت عورتوں کی ایجاد ہے اور مویشی پالنا بھی عورتوں نے ہی سکھایا ہے۔ قیاس بھی یہی کہتا ہے، چونکہ ہوتا یہ تھا کہ مرد تو جنگلی جانوروں کا شکار کرنے چلے جاتے تھے اور عورتیں ڈیروں میں رہتی تھیں۔ ان کا کام بچوں کی دیکھ بھال کرنا، کھانا پکانا اور پوشاک تیار کرنا تھا۔ ظاہر ہے ان کو آس پاس کے پودوں، درختوں اور جانوروں کے مطالعے کا زیادہ موقع ملتا تھا، اور مورخین یہ بھی قیاس کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اتفاق سے جو اور گیہوں کے جنگلی بیج ڈھیروں کے قریب گر گئے ہو اور بارش سے ان میں پھل پھوٹ پڑے ہو۔ بہرحال واقعے کی نوعیت کچھ بھی ہو، یہ حقیقت ہے کہ زراعت کا ہنر عورتوں ہی نے ایجاد کیا۔ اس ایجاد نے پورے قبیلے کے پاؤں میں بیڑی ڈال دی اور خانہ بدوش لوگ مارے مارے پھرنے کے بجائے اپنے کھیتوں کے پاس مستقل بود و باش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح گاؤں کی بنیاد پڑی۔ اب تک عہد قدیم کے جتنے گاؤں دریافت ہوئے ہیں، ان میں دجلہ اور فرات کے گاؤں سب سے پرانے ہیں۔ دجلہ اور فرات یعنی عراق کا سب سے پہلا گاؤں جو دریافت ہوا وہ کریم شہر کے پاس سے ملا۔ یہ جگہ کرکوک اور سلیمانیہ کے درمیان اور بلقا کے قریب واقع ہے۔ آثار بتاتے ہیں کہ کریم شہر ابتدا میں دراصل نیم خانہ بدوشوں کی ایک بستی تھی۔ یہ لوگ اس وقت تک حضروی زندگی کے پوری طرح خوگر نہیں ہوئے تھے۔ یہ بستی 2 ایکڑ میں پھیلی ہوئی تھی۔ پورے رقبے پر پتھر کے ٹکڑوں کا فرش بنایا گیا تھا۔ خانہ بدوشوں نے اپنی جھونپڑیاں غالباً اسی فرش پر بنائی تھیں۔ اس مقام پر پتھر کے کدال، اوزار اور چکیاں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ دوسرا قدیم گاؤں جو کھدائی کے دوران ان وادیوں میں ملا، یہ گاؤں موصل کے قریب اربیل جانے والی سڑک پر واقع ہے۔ اس گاؤں میں مکان گڑھے کھود کر بنائے گئے تھے۔ اس طرح کے گڑھوں کو پتھروں کی چٹانوں کو اوپر تلے رکھ کر گھیر دیا جاتا تھا، البتہ فرش یہاں بھی پتھر کے ٹکڑوں کے ہی تھے۔ تیسرا گاؤں جو ان وادیوں میں کھدائی کے دوران ملا وہ جرموں کی بستی ہے۔ یہ کریم شہر کے قریب واقع ہے۔ اس گاؤں میں مکان کی 15 تہیں برآمد ہوئی تھیں۔ جرموں کے باشندے چوکور گھروں میں رہتے تھے۔ ان کے گھروں میں 1 سے زائد کمرے بھی ہوتے تھے۔ دیواریں مٹی کے گارے سے بنائی جاتی تھیں۔ اس گھر میں کچی مٹی کے تنور اور پکی ہوئی مٹی کے تسلے بھی برآمد ہوئے ہیں جو زمین میں گاڑ دیے جاتے تھے۔ جرموں کے باشندے ہڈی کے چمچوں سے کھانا کھاتے تھے، ہڈی کی سوئی سے کپڑے سیتے تھے اور اون سے کپڑا بنانا بھی جانتے تھے۔ ان کے تکیے پتھر کے ہوتے تھے۔ وہ پتھر کے زرعی اوزار بھی استعمال کرتے تھے، خاص طور پر ہنسیاں جس کی مٹھیاں لکڑی کی ہوتی تھیں، اسے رال سے جوڑ دیا جاتا تھا۔ جرموں کی کھدائی میں سل بٹا اور پتھروں کے برتن بھی ملے
जू और गेहूं के दाने भी, पालतू जानवरों बिलखुसूस भेड़ बैल और कुत्ते की हड्डियां भी मिली हैं। ये लोग जिस्मानी आसाइश और ज़ेबाइश के हुनर से भी वाकिफ थे। चुनांचे पत्थर और मिट्टी के हार, संगमरमर के दस्तबंद और कौड़ी के बंदे भी दस्तयाब हुए हैं। ये बात भी काबिल गौर है कि खुदाई के दौरान ये जो गांव मिले हैं, ये दजला और फरात के शुमाल और मशरिकी खित्ता में पाए गए हैं। जुनूबी खित्ते यानी डेल्टा में इब्तिदाई अहद की कोई चीज अब तक नहीं मिली है। ये बजात खुद इस बात का सबूत है कि डेल्टा की जमीन शुमाली खतों से उम्र में कम है और वहां इंसान बहुत बाद में आबाद हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग शुमाल से जुनूब की तरफ बढ़े और जुनूबी इलाके को आबाद करना शुरू किया। शुमाल से आने वाले कबीलों ने डेल्टा के इलाकों में जो बस्तियां बसाईं, इनमें अरीदो सबसे पुरानी बस्ती शुमार होती है। अरीदो इब्तिदा में एक छोटा सा गांव था जो बढ़ते बढ़ते डेल्टा का अहम तरीन शहर बन गया। वहां खुदाई में ऊपर तले 17 मंदिरों के खंडर मिले हैं। ये मंदिर कच्ची ईंटों के बने थे और उनमें फकत एक कमरा होता था। दरवाजे के सामने कुर्बान गाह बना ली जाती थी। मीठे पानी के देवता आनकी का मंदिर भी इसी शहर में था। दजला और फरात का एक और शहर अल उबैद बड़ा मशहूर है। वहां भी लोग आबाद थे और वहां पर खुदाई के दौरान पकी मिट्टी की मोहरें, कुल्हाड़ियां, हिलाल शक्ल के पैसे भी मिले हैं। नरसल की चटाइयां बनने में भी वो लोग माहिर थे। इन चटाइयों पर मिट्टी की लिपाई करके मकान खड़े कर लेते थे। इस किस्म का मकान अरीदो शहर के खुदाई में भी मिला है। इस इलाके में बसने वाले कदीम लोगों में से एक गिरोह को सौमीर कहते हैं। जहां तक उनके बारे में ताल्लुक है, अब तक ये फैसला नहीं हो सका कि वो किस नस्ल के लोग थे। पुराने ढांचों से इतना पता चलता है कि उनके दांत लंबे थे, जबड़े की हड्डी मोटी और उभरी हुई थी, रंग गंदुमी था और सर के बाल सिया थे। बाज मुहक्किकों का ख्याल है कि ये लोग आर्यन थे, लेकिन दूसरे लोग इससे इख्तिलाफात रखते हैं। उनका कहना है कि उनकी जबान आर्यों से नहीं मिलती और उनकी जबान तर्कों से ज्यादा मिलती है। सौमीर खित्ते को सौमीरियों की जबान में झाव की जमीन कहते थे। ये इलाका बूदोबाश के लिए सख्त नामौजू था क्योंकि वहां का मौसम बहुत गर्म और मरतूब था। जमीन पर छोटी छोटी झीलों और नदी नालों का जाल बिछा हुआ था और दलदल, झाव और नरसल की झाड़ियों से अटे हुए थे और झाड़ियां जहरीले जानवरों और दरिंदों से भरी हुई थीं। कुर्ब और जवार के रेगिस्तानों में आंधियों के तूफान आते थे और रेत के बगुले उठते रहते थे। दजला और फरात के जुनूबी हिस्सों का माहौल और तर्ज मुआशरत आज भी तकरीबन वही है जो हजारों बरस पेशतर था। दराए दजला और फरात संगम बनाने से पहले एक वसी दलदली इलाके में फैल कर गुजरते थे, जहां नरसल की झाड़ियां और पहले पहले नाले थे जिनके किनारे खजूर के दरख्त खड़े होते थे। इस अजीब और गरीब दुनिया में वहां के बाशिंदे छोटी छोटी कश्तियों में बैठे अपने अपने रेवड़ की देखभाल करते थे और चावल की फसलों के दरमियान वक्फा में मछलियों का भाले से शिकार करते और मुर्गाबियां जाल में पकड़कर शहर में फरोख्त कर दिया करते थे। उनका तर्ज जिंदगी और माहौल इस इलाके के कदीम तरीन और कब्ल अज तारीख बाशिंदों से बहुत मुशाबे है। उनके मेहमान खाने जो नरसल और गारे के बने हुए होते थे, सौमीर के 6000 बरस पुराने माबदों से मिलती थे। ये भी कहा जाता है कि उन इलाकों में बसने वालों में सौमीर बड़े जफाकश, ज़हीन और हुनरमंद लोग थे। उन्होंने माहौल से हार नहीं मानी थी बल्कि इसको अपना मोती बना लिया था। उन्होंने जंगलों को काटा और दलदलों को खुश्क किया और बस्तियां आबाद की और काश्तकारी करने लगे। डेल्टा की जमीन बहुत जरखेज थी और बारिश बहुत कम होती थी। ये कमी दराए फरात पूरी कर देता था। चुनांचे दुनिया की पहली नहर जिसका जिक्र तहरीरों में आया है, सौमीर में ही खोदी गई थी। ये नहर इराक में अब तक मौजूद है। इस नहर को लगिश इलाके के बादशाह ने तकरीबन हजारों बरस गुजरे इसलिए खुदवाया था कि दरियाए फरात के पानी पर जो झगड़ा रहता था वो खत्म हो जाए। अहल सौमीर की खुराक अमूमन खजूर और जू की रोटी थी। उनके हिलों में एक नलकी लगी होती थी ताकि जताई के साथ साथ बुआई भी हो जाए। यूनान के मशहूर मौर्रिख हीरोडोटस ने इस इलाके की जरखेजी का जिक्र करते हुए लिखा है कि यहाँ पैदावार बीज से 300 गुना ज्यादा होती थी। जाहिर है ये पैदावार आबादी की फरोख्त से कई गुना ज्यादा थी। चुनांचे अहल सौमीर अपनी अपनी फाजिल पैदावार को कुर्ब और जवार के इलाकों को बरामद करते थे और उसके बदले तांबा, चांदी, लकड़ी और दूसरी चीज में दरामद कर लेते थे। दजला और फरात की वादियों में बसने वाले ये लोग गाय, बैल, भेड़ और बकरियां पालते थे, मछली का शिकार करते थे और गोश्त खाते थे, जू की शराब बनाते थे और इसे मिट्टी के हुक्का नुमा बर्तन में भरकर नलकियों से पीते थे। कच्ची ईंटों के 1 मंजिला और 2 मंजिला घरों में रहते थे।
इन घरों की साख्त वही थी जो गर्म मुल्कों में अमूमन घरों की होती है, यानी कि मकान के वस्त में एक सहन और सहन के चारों तरफ कमरे होते थे। सौमीर कौम का सबसे अजीम कारनामा यह है कि इसने शहर बसाए, शहरी रियासतें कायम की और तहरीर का हुनर ईजाद किया। तहरीर जो हमारे तजुर्बे और ख्याल को बका बख्शती है, जो इबलाग का सबसे सहल, देरपा और मोतबर जरिया है, और जो इंसान के ज़हनी मादी तख्लीकात का सरमाया आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखती है। जिस जगह से सबसे पहले यह हुनर ईजाद हुआ, इसका नाम दजला और फरात में एरिक रखा है। हुनर तहरीर की इफादियत जब सौमीर के दूसरे शहरों में आश्कार हुई तो उन्होंने भी तहरीर के हुनर को अपना लिया और रफ्ता रफ्ता यह हुनर दजला और फरात की पूरी वादी में राइज हो गया। वादी दजला और फरात की तहजीब दर हकीकत सुमेरी तहजीब ही से इबारत है, क्योंकि वादी के बाशिंदों ने अहल सौमीर से लिखने पढ़ने का हुनर ही नहीं सीखा बल्कि उनके दूसरे हुनर भी इख्तियार कर लिए। उनके रहन सहन और नज़्म व नसक के तरीके को अपना लिया और उनके देवी देवताओं और रस्म व रिवाज को कबूल कर लिया। उनके तहजीबी असर व नफूज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वादी पर सौमीर का सियासी इक्तिदार गो हजारों साल से भी कम अरसा तक कायम रहा और बाबुल और नैनवा के अजीम सल्तनतों ने सौमीर को अपनी कलमों में शामिल कर लिया, लेकिन सौमीरियों का तहजीब का सिक्का बदस्तूर चलता रहा। उनके हमसाए आशूरी और अक्काद रियासतों के कानून, कायदे, मईशत और मुआशरत के तौर तरीके बदस्तूर वही रहे जो सौमीरियों ने वज़ा किए थे। बहरहाल दजला व फरात के भटके और बुत परस्त लोगों की हिदायत और उनकी इस्लाह के लिए उन्हीं में से खुदा के एक सच्चे रसूल नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हक़रा की तरफ पुकारा और सच्चे मजहब की दावत दी, लेकिन कौम ने ना माना और नफरत व हिकारत के साथ इनकार पर इसरार किया और अपनी जिद, अपनी हिट धर्मी पर कायम रहे और वहदानियत की तरफ आने, एक खुदा की बंदगी और इबादत करने के बजाय उन्होंने बुत परस्ती को तरजीह दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत में उमरा और रोसाए कौम पेश पेश थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत का कोई पहलू न छोड़ते थे और दूसरे लोगों ने भी अपने इन उमरा और रोसा की पैरवी और तकलीद करते हुए हर किस्म की तजलील और तौहीन के तरीकों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर आजमाया। साथ ही उन्होंने इस बात पर ताज्जुब का इजहार भी किया जिसको ना हम पर फौकियत हासिल है और ना वो इंसान के मर्तबा से बुलंद कोई फरिश्ता है। इसको क्या हक है कि वो हमारा पेशवा बने और हम इसके अहकामात की तामील करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तदरीस और उनके वाज के नतीजे में सिर्फ कमजोर गरीब अफराद अब की तरफ माइल और मुतवज्जे हुए। उनकी कौम के रोसा, दौलतमंद और उमरा जब इन गरीब और कमजोर अफराद को हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अंतबा करते देखते तो मगरूराना अंदाज में हिकारत से कहते, हम उनकी तरह नहीं है कि तेरे ताबे फरमान बन जाएं और तुझको अपना मुक्तदा मान ले। वो समझते थे ये कमजोर और पस्त लोग गरीब और बेमाया है, नूह अलैहिस्सलाम के अंधे मुक़ल्लिद है, और ना ये ज़ीरा ये है कि हमारी तरह अपनी जांच फर्क रखें और इससे काम लेते हुए कोई फैसला करें, और ना बाशऊर है कि हकीकत हाल को समझ लेते हों। और अगर वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ कभी मुतवज्जे हुए या उनके पास से गुजरते हुए उनकी तरफ माइल होते तो वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अक्सर और बेशतर इसरार करते कि पहले उन पस्त गरीब अफराद जो कौम के कम दर्जे के लोग हैं अपने पास से निकाल दो, तब हम तुम्हारी बात सुनेंगे, क्योंकि हमको उनसे गिन आती है और हम और ये एक जगह नहीं बैठ सकते। अपनी कौम के इन साहिब हैसियत और उमरा को हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी ना होगा, क्योंकि खुदा के मुखलिस बंदों को मैं अपने से अलहिदा नहीं कर सकता, और अगर मैं उनके साथ ऐसा मामला करूं जिसके तुम ख्वाहिशमंद हो तो खुदा के अजाब से मेरे लिए कोई जाए पना नहीं है। मैं इस दर्दनाक अजाब से डरता हूँ। इसके यहाँ इखलास की कदर है, अमीर व गरीब का वहाँ कोई सवाल नहीं है। इसके अलावा अपनी कौम के उन लोगों को मुखातिब करते हुए आप इरशाद फरमाते कि मैं तुम्हारे पास खुदा की हिदायत का पैगाम लेकर आया हूँ, ना मैंने गैब दानी का दावा किया है और ना फरिश्ता होने का। खुदा का बरगुजीदा पैगंबर और रसूल हूँ, और दावत व इरशाद मेरा मकसद व नस्ब अल-ऐन है। इसको सरमाया दाराना बुलंदी, गैब दानी या फरिश्ता होने से किया वासिता। ये कमजोर और नादार अफराद जो कौम के गरीब अफराद है, जो खुदा पर सच्चे दिल से ईमान लाए हैं, तुम्हारी निगाहों में इसलिए हकीर और जलील है कि वो तुम्हारी तरह साहिब दौलत व मालदार नहीं है, और इसीलिए तुम्हारे ख्याल में ये ना खैर हासिल कर सकते हैं और ना सादत, चूंकि ये दोनों चीजें दौलत व हशमत के साथ है, न कि गुर्बत व इफलास के साथ। खुदा की सादत व खैर का कानून ज़ाहिरी दौलत व हशमत के ताबे नहीं है,
اور نہ اس کے یہاں سعادت و ہدایت کا اصول و ادراک سرمایہ کی رونق کے زیر اثر ہے، بلکہ اس کے برعکس طمانینت نفس، رضا الہی، غناء قلب اور اخلاص نیت و عمل پر موقوف ہے۔ حضرت نوح نے یہ بارہا تنبیہ کی اور اپنی قوم کے ان مغرور اور صاحب حیثیت افراد کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اس پر قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی کہا، ہم تو تم میں اس کے سوا کوئی بات نہیں دیکھتے کہ ہماری ہی طرح کے ایک آدمی ہو جو لوگ تمہارے پیچھے چلے ہیں، ان میں سے ان لوگوں کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا جو ہم میں ذلیل و حقیر ہے اور بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے ہو لیے۔ ہم تو تم لوگوں میں اپنے سے کوئی برتری نہیں پاتے بلکہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ اس پر نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، تم نے اس بات پر غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے حضور سے ایک رحمت بھی مجھے بخش دی ہو، یعنی حق کی راہ دکھا دی ہو، مگر وہ تمہیں دکھائی نہ دے تو میں اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ جو کر رہا ہوں کیا تمہیں جیون راہ دکھا دے حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ لوگوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تو اس پر مال و دولت کا تم سے طالب نہیں، میری خدمت کی مزدوری جو کچھ ہے وہ صرف اللہ پر ہے، اور یہ بھی سمجھ بوجھ والے لوگ ایمان لائے ہیں۔ وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل ہوں مگر میں ایسا کرنے والا نہیں کہ اپنے پاس سے ان کو ہٹا دوں، انہیں بھی اپنے پروردگار سے ایک دن ملنا ہے اور وہ ہم سب کے اعمال کا حساب لینے والا ہے۔ لیکن میں تمہیں سمجھاؤں تو کس طرح سمجھاؤں؟ میں دیکھتا ہوں تم ایک جماعت ہو حقیقت سے اے میری قوم کے لوگوں، مجھے بتاؤ اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے نکال باہر کروں اور اللہ کی طرف سے میرا مواخذہ ہو جس کے نزدیک معیار قبولیت ایمان و عمل ہے، نہ تمہاری گھڑی ہوئی شرافت اور ذلت، تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ افسوس تم پر، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور دیکھو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میرا یہ کہنا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو اللہ انہیں بھلائی نہیں دے گا، جیسا کہ تمہارا اعتقاد ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اگر میں تمہاری خواہش کے مطابق ایسا کہوں تو جو ہی ایسی بات کہی تو میں ظالموں سے ہو جاؤں گا۔ اس قوم کی بدبختی کا ذکر کرتے ہوئے خدا نے پھر اس قوم کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، اس سے پہلے کہ انہیں دردناک عذاب پہنچے، اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے بولا، اے میری قوم میں تم کو ڈر سناتا ہوں کھول کھول کر، اور بندگی کرو اللہ کی اور اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہارے گناہ بخشے اور ایک مقررہ وعدے تک وہ تمہیں ڈھیل دے، اور جو وعدہ اللہ نے کیا ہے جب آ پہنچے گا تو پھر اس کی ڈھیل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کو مخاطب کر کے التماس کی، اے رب میں اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلاتا رہا ہوں اور میرے بلانے سے یہ اور زیادہ بھاگنے لگے ہیں، اور میں نے جب بھی ان کو بلایا تھا کہ تو ان کو بخشے تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگے اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹنے لگے اور ضد کی اور غرور کیا۔ پھر میں نے ان کو کھول کر کہا، چپ کر کہا، چپکے سے کہا تو میں نے کہا گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہی بخشنے والا ہے۔ اور میری اس بات کے جواب میں انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنے معبودوں اور اپنے بتوں میں سے ورا، سوا، یوک اور نصر کو نہ چھوڑو، اور تنگ آ کر مجھ سے کہنے لگے، اے نوح اب ہم سے جنگ نہ کر اور ہمارے اس انکار پر اپنے خدا کا عذاب جو تو لا سکتا ہے لے آ۔ جہاں تک بت پرستی یا اصنام پرستی کا تعلق ہے تو بت اور مورتیاں بنانے کا رواج زمانہ قبل از تاریخ سے شروع ہو چکا تھا۔ مصر، عراق اور وادی سندھ سے آثار قدیمہ سے ایسی مورتیاں کھدائی کے دوران ملی ہے جس کی وجہ سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ مورتیاں زیادہ تر نسوانی ہوتی تھیں۔ شاید قدیم انسان کا خیال یہ تھا کہ خالق مطلق عورت کے روپ میں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں عبادت کے لیے کسی الوہی ضرورت محسوس ہوئی تو انسان نے مختلف نشانات سے کام لینا شروع کیا۔ بعد ازاں مصوری نے اس کی جگہ لی اور پھر سنگ تراشی کی صورت سامنے آئی جس کی بدولت انسان نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے بت تراش کر اپنے سامنے رکھ لیے۔ ان بت پرستوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ بت کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ ان کے ذریعے خدا کی تمثیل کی جاتی ہے اور ان سے خدا کی خدائی کا ظہور ہوتا ہے۔ بت پرستی کی رسوم کے مطابق ماہرین تاریخ اور آثار قدیمہ متفق ہے کہ یہ روم اور یونان سے شروع ہوئی۔ بلا شبہ اب بھی دنیا میں بت پرستی رائج ہے، خصوصاً ہندو مت، جین مت اور بدھ مت ہیں۔ تاہم اس بارے میں بھی پورے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ میں بت پرستی کا مکمل آغاز اسرائیلیوں یعنی یہودیوں نے کیا۔
قرآن مجید اور بائبل کی تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بنی اسرائیل ہی وہ قوم ہے جس نے خدا کی واضح ہدایت کے باوجود گائے کے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ قدیم لوگ بت پرست نہیں تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے نظر آتے تھے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کی بت پرستی کی تصریح موجود ہے۔ اگر خود عیسائی اور یہودی مورخین کا کہنا ہے کہ بت پرستی کی ابتدا صحیح معنوں میں قدیم یہودیوں سے ہوئی، آج بھی یہودی اور عیسائی مختلف بت بناتے اور اپنے معبدوں میں سجاتے ہیں۔ یوں تو بت پرستی دنیا بھر میں کسی نہ کسی طور پر رائج رہی، لیکن اس کی شرک کی لپیٹ میں سب سے زیادہ ہندی، یونانی اور عرب اقوام آئی۔ ہندوستان میں سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے بت تراشے گئے۔ دراوڑوں، آریاؤں اور برہمنوں، بدھ مت کے پیروکاروں نے مذہبی عبادات کے لیے بت کو اہم حیثیت دی کہ ہر ذات ہر گھرانے کے لیے علیحدہ بت پوجنا مذہب کا حصہ ٹھہرا، اور یوں ان کی تعداد انگنت ہوئی۔ تاہم ان کے تین بڑے دیوتا برہما، وشنو اور شیو تھے۔ بدھ مت اور جین مت میں گوتم بدھ اور مہابیر کے بت بنا کر پوجے گئے۔ یونانیوں کے ہاں انسانی شکل و صورت کے دیوتاؤں کے بت بنائے جاتے تھے جو تعداد میں 12 تھے۔ ان میں 7 دیوتا اور 5 دیویاں تھیں۔ آسمان کے دیوتا کو یورنس، زمین کی دیوی کو گے کا نام دیا گیا تھا۔ دیگر دیوتا زوہے، اپالو، ہرملیس، امر اور بہت سے دوسرے بھی تھے۔ بت پرستی کے سلسلے میں عربوں کے طریقے مختلف تھے۔ ان میں بت پرستی کو فروغ عیسائیوں اور یہودیوں کی باہمی آمیزش سے ہوا۔ عیسائیوں کے ہاں مصر اور یونان کی بت پرستی کے آثار نمایاں تھے۔ کلیساؤں میں اکثر صنم رکھے جاتے تھے۔ یہی چیز عربوں کے ہاں در آئی اور ہر قبیلے نے اپنے لیے بت تراشنے شروع کر دیے۔ انہیں صنم اور نصب کہا جاتا تھا۔ عام خیال تھا کہ یہ بت آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت خدا اور بندے کے درمیان وسیلہ کا باعث ہے۔ مرکزی اتحاد کی خاطر مختلف قبائل نے اپنے اپنے بت لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیے تھے۔ ایسا انہوں نے اپنے رواج کے مطابق کیا۔ فتح مکہ کے وقت ان کی تعداد 360 تھی۔ ابن حشام لکھتے ہیں کہ عربوں میں بت پرستی کا آغاز کرنے والا شخص عمرو بن لہ تھا جو شام کی سرزمین میں تجارت کے لیے گیا۔ اسے امالیکیوں کی بت پرستی پسند آئی اور وہ ان سے بیبل نامی ایک بڑا بت لے آیا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر رکھ دیا گیا تاکہ عرب اس کی عبادت کریں۔ دوسرے بتوں میں سے لات قبیلہ ثقیف کا بت تھا، عزا بنی قریش اور کنانا کا، منت قبیلہ اوس و خزرج کا، یغوس بنو غطف کا، یوق جنوبی عرب کے قبائل کا، سوا بنی ہریل کا، اور ودا ایک جنگی دیوتا تھا۔ ان ودا، سوا، قوس، یوق اور نصر کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ان بتوں کی پرستش طوفان نوح علیہ السلام کے تھوڑے عرصے بعد سے ہو رہی تھی، جسے عربوں نے فروغ بخشا۔ اسلام نے نہ صرف بت پرستی کا قلع کما کیا بلکہ عرب کی زمین کو ان بتوں کے وجود سے ہی پاک کر دیا۔ جہاں تک بت تراشی کا تعلق ہے تو مورخین کا کہنا ہے کہ بت تراشی قدیم زمانے ہی سے چلی آ رہی تھی۔ تہذیب کے آغاز سے بھی بہت قبل کے انسان نے تصویر کشی و بت تراشی کا آغاز کر دیا تھا۔ مذہبی رسوم کو ادا کرنے کے لیے معبود کی صورت پیش آئی تو جاہل انسان نے تصویر اور بت کا مترادف ٹھہرایا اور رفتہ رفتہ بت کو لوگوں نے معبود قرار دیے۔ فرانس کے غاروں میں جانوروں کے بت ملے ہیں جنہیں زمانہ قبل از تاریخ کا انسان پوجا کرتا تھا۔ یورپ کے علاوہ افریقہ و ایشیا سے بھی ایسے شواہد ملے ہیں۔ قدیم مصر میں عام طور پر فرعون کے مجسمے تراشے جاتے تھے جنہیں فرعون قائم مقام حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ انہیں سجدہ کرنا فرعون ہی کو سجدہ کرنا ہوتا تھا۔ اس دور میں میت کے ساتھ ان کے مجسموں کو دفن کیا جاتا تھا۔ چنانچہ بت تراشی کے ہنر نے خاصا عروج حاصل کیا۔ دجلہ اور فرات یعنی عراق کے علاقے میں سمیری، اکاد، بابلی، آشوری اور فاری تہذیبوں میں بت پرستی کو ایک ہنر کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن ار میں بت پرستی کا ہنر 4000 سال قبل مسیح سے رائج تھا۔ یہاں آدمیوں اور جانوروں کے بت بنائے جاتے تھے جن کے لیے پتھر، مٹی، دھات اور لکڑی وغیرہ استعمال کی جاتی تھی۔ نینوا شہر میں 885 سال قبل مسیح کا دور بت پرستی کا نمایاں دور خیال کیا جاتا ہے۔ تقریباً ہر گھر میں بت سجائے جاتے تھے۔ جنگی واقعات کو مجسموں کی شکل دینا اسی دور سے شروع ہوا تھا۔ قدیم یونان میں بت تراشی کا ہنر اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ مقدونیہ اور کریٹ کی ریاستوں میں 19ویں صدی قبل مسیح میں خوبصورت مجسمہ سازی ہوتی تھی۔
मुजस्समा साजी में यूनानी माहिरीन इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि उनके बारे में मशहूर था कि यूनान उलूम का बाग है और मुजस्समा साजी इस बाग का खूबसूरत फूल है। उन्होंने संगमरमर और हाथी दांत के खूबसूरत बुत तराशे। यूनान से ये हुनर ईरान पहुंचा और यहाँ फरहाद जैसे मशहूर मुजस्समा साज पैदा हुए। यहीं से ये हुनर हिंदुस्तान आया। सिकंदर आजम के हमलों के बाद शुमाली हिंदुस्तान में गंधारा आर्ट ने जन्म लिया। बुद्ध मत के पैरोकारों ने इस हुनर को और तरक्की दी। कृष्ण राम वगैरह के मुजस्समों के साथ साथ महात्मा बुद्ध के मुजस्समे भी तराशे गए। हिंदुस्तान से ये हुनर बुद्ध मत के पैरोकारों के हमरा चीन और जापान पहुंच गया। अगरचे कदीम चीनी अदवार में हमें बुत तराशी के उम्दा नमूने नहीं मिलते, लेकिन इन दूर जो दूसरी सदी कब्ल मसीह से शुरू हुआ चीनी मुजस्समा साजी के उरूज का दौर था। इस दौर में जापानी मुजस्समा साजी का आगाज हुआ जो आज तक पूरे जोशो खरूश के साथ जारी है। यूरोप में यूनानियों के बाद रोमनों का दौर आया और फिर अरसा दराज तक इस्लामी फतूहात की वजह से बुत तराशी का हुनर अनका रहा है। यूरोप के तारीख दौर में कहीं कहीं रूमी आर्ट की बाज़गश्त सुनाई दे जाती थी। 15वीं सदी ईस्वी में फ्रांस में इस हुनर का आगाज हुआ, फिर इसने बाकायदा संग तराशी के हुनर की हैसियत इख्तियार कर ली। कदीम अरबों के यहाँ बुत तराशी बतौर हुनर कभी राइज नहीं रही। वो बुत परस्त तो थे लेकिन बुत तराश नहीं थे। उनके यहाँ बुत दूसरे मुल्कों से आते थे। खाना कबा में रखे गए 360 बुत ज्यादातर बाबुल, इशोर और मिस्र के इलाकों से आए थे। जहाँ तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की बुत परस्ती का ताल्लुक है तो उनके अंदर 5 बुतों की पूजा पाठ जोरों शोर से होती थी। इनमें पहला वरा, दूसरा सवा, तीसरा यगूस, चौथा यऊक और 5वां नस्र था और उन सब का जिक्र कुरान मजीद में भी आता है। कौम नूह ने जो इन बुतों की परस्ती शुरू की तो उनकी तफसील इमाम बगावी यूं फरमाते हैं कि हशाम बिन मोहम्मद बिन साइब कल्बी ने कहा, मेरे बाप ने मुझे खबर दी कि बुत परस्ती की बुनियाद इस तरह शुरू हुई कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इंतकाल किया तो आपके छोटे बेटे शियस बिन आदम की औलाद ने उनकी लाश इस पहाड़ के गार में रखी जिस पर वो जन्नत से उतारे गए थे। वो पहाड़ सरजमीन हिंदुस्तान में है और उसका नाम नूर है और रोए जमीन के पहाड़ों से ज्यादा सरसब्ज है। हशाम ने मजीद बयान किया कि मेरे बाप ने मुझे ये भी खबर दी और उन्होंने ये मामला अभी सालेह और इब्न अब्बास से बयान किया कि हजरत आदम की वफात के बाद हजरत शियस की औलाद कोहिस्तानी सिलसिले के एक तरफ रहती थी जबकि कोहिस्तानी सिलसिले के दूसरी तरफ उनके बड़े भाई काबील की औलाद रहती थी। चुनांचे हजरत शियस की औलाद इस पहाड़ के गार में आदम की लाश के पास जाया करती, बस उसकी तज़ीम करती थी। ये देखकर काबील की औलाद में से एक ने कहा कि ए बनी काबील, देखो कि बनी शियस के पास एक चीज ऐसी है जिसके गिर्द घूमते हैं और उसकी तज़ीम करते हैं, जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यानी बनी शियस के पास तो हजरत आदम दफन है, गोया बनी शियस हजरत आदम के वारिस है जबकि बनी काबील इससे महरूम है। अपने कबीले से ये बात कहने के बाद इस शख्स ने एक मूरत घड़ी और कहा जाता है कि दुनिया में यही पहला शख्स है जिसने मूरत बनाई। और साथ ही कौम नूह की बुत परस्ती की तफसील को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा गया कि विदा, सवा, याउस, यऊक और नस्र वो लोग थे जिनका ताल्लुक बनी काबील से था। और इत्तेफाक की बात कि ये पांचों नेक अशखास एक ही महीने में इंतकाल कर गए तो उनकी बरादरी वालों को उनकी वफात से बड़ा सदमा हुआ। बस बनी कायल में से एक ने उनसे कहा, ए कौम, क्या तुम चाहते हो कि मैं उनकी सूरतों की 5 मूर्तें तुमको घड़ दूं? गोया वो तुम्हारे सामने रहेंगे उनकी मूर्तें बनाने के बाद। हाँ, मुझे ये कुदरत यकीनन नहीं कि उनकी रूहें इनमें डालूं। इस शख्स की इस बात से बनी काबील बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा, हाँ, हम चाहते हैं कि तो उनकी मूर्तें बना और हम उनके सामने खड़े होकर उन्हें देखें ताकि हमारे दिलों में उनकी याद ताज़ा रहे। बस इस शख्स ने उनके लिए उन 5 बुजुर्गों के 5 बुत बना दिए जो उनकी सूरत के मुवाफिक थे और वहां नस्ब कर दिए। बस जो उनके अजीज व अकारिब और रिश्तेदार थे अपने भाई, चचा, चचीरे भाई की मूरत के पास आते और उसकी तज़ीम करते और उसके इर्द गिर्द फिरा करते। इन बुतों और उनकी तरफ माइल होने की इब्तिदा बर्दी बिन मालाइल बिन कतान बिन अनोश बिन शियस बिन आदम के दौर में हुई और ये सब हजरत नूह के बुजुर्गों में से थे। इसके बाद जब दूसरी नस्ल आई तो उन्होंने इन बुतों की तज़ीम की। फिर उनके बाद तीसरी नस्ल वाले तो उन बुतों से मुताल्लिक कहने लगे, हमसे अगले लोग जो हमारे बुजुर्ग थे बेफायदा उनकी तज़ीम नहीं करते थे बल्कि इसलिए तज़ीम करते थे कि खुदा के नज़दीक उनकी शफात और उनकी सिफारिश के जरिया थे।
बस ये लोग उन बुतों को पूजने लगे और उनकी शान बुजुर्ग करार दी और कुफ्र शदीद हुआ। बस जब उन पांचों बुजुर्गों के बुत बना दिए गए और हजरत आदम के बेटे काबिल की नस्ल के लोग उनकी परस्तिश और पूजा पाठ करने लगे, तब उन्हें राह हिदायत की तरफ बुलाने के लिए और उन्हें खुदा की वहदानियत और सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाने के लिए खुदा ने उनकी तरफ अपने पैगंबर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को माबूस करके भेजा। चुनांचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की तरफ बुलाया तो उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को झुटलाया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अपनी कौम को बुत परस्ती से निकाले और उन्हें खुदा के पैगाम और उसकी वहदानियत की तरफ बुलाए, लेकिन वो बनी काबिल को उन 5 अशखास के बुतों की पूजा पाठ से रोक ना सके। आखिर खुदावंद कुद्दूस ने इदरीस अलैहिस्सलाम को मकाम बुलंद में उठा लिया। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, इसके बाद उन 5 बुतों की परस्तिश का मामला सख्त होता चला गया। जगह जगह उनके बुत नस्ब कर दिए गए और बनी काबिल उनकी इबादत पूजा पाठ में मुलव्वस हो गए। बस यही वो कौम थी जिनकी तरफ आखिरकार खुदा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया। उलमा लिखते हैं यहाँ तक कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो वो 480 बरस के थे कि अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता की। नूह लोगों को 120 बरस तक अपनी नबूवत के जमाने में अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे। अपने बड़ी कोशिश की कि भटकी हुई इस कौम को बुत परस्ती से निकाले, लेकिन कौम के अफराद थे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, मानते ही नहीं थे। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हजारहा कोशिशों के बावजूद गुमराह नस्ल इंसानी से ताल्लुक रखने वाले वो लोग बुत परस्ती की दलदल में और धंसते चले गए। आखिर यही बुत अरबों तक आन पहुंचे और कहा जाता है कि उमरो बिन लह एक काहिन था। इसकी कुनियत अबू शाम थी और एक जिन इसका मुअक्कल था। इसने काहिनों के लहजे में इससे कहा, ये उमरो बिन लह जदा के किनारे जा, वहां तुमको रखी हुई मूर्तियां मिलेंगी तो उनको तहामा में ले आ, यहाँ के सरदारों से खौफ न खा, फिर अरब को उनकी इबादत के लिए बुलाओ। उमरो बिन लह ने जाकर इस जगह को तलाश किया जिसकी तरफ इस शैतान जिन ने इशारा किया था और जिस जगह की इसने निशानदेही की थी। वहां जाकर जब इसने तलाश किया तो उसने इन बुतों को वहां से निकाला और उन्हें लाकर तहामा पहुंचा। और जब हज का मौसम आया तो उसी उमरो बिन लह ने सब अहल अरब को बुतों की परस्तिश की तरफ बुलाया। सबसे पहले एक शख्स उफ बिन अजरा ने इसका कहा माना। उसने इस शख्स को विदा नाम का बुत हवाले किया। वो विदा को लेकर चला गया और वादी अल-कुरा में इस बुत को रखा और उसके नाम से मंसूब करके अपने बेटे के नाम उसने अब्द विदा रख दिया। ये शख्स सबसे पहले इस बुत के नाम से मंसूब हुआ। चुनांचे इस उफ बिन अजरा ने अपने दूसरे बेटे आमिर को इस बात का दरबान यानी मुजाविर मुकर्रर किया। इस वक्त इसकी औलाद बराबर इस बुत की परस्तिश करने लगी, यहाँ तक कि इस्लाम की इब्तिदा हुई और बुतों का खात्मा हुआ। और इस मामला में कल्बी बयां करते हैं, मोहम्मद से मालिक बिन हारिस ने बयान किया कि मैंने विदा को अपनी आंखों से देखा था। मेरा बाप मेरे हाथ दूध भेजा करता था कि ये ले जाकर अपने माबूद को पिलाऊं, तो मैं दूध को खुद पी जाता था। फिर इसके बाद मैंने देखा कि हजरत खालिद बिन वलीद ने विदा नाम के इस बुत को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा तबूक से खालिद बिन वलीद को इस बुत को मुनहदिम करने के लिए रवाना किया था। ये भी कहा जाता है कि अब्द विदा की औलाद आमिर की औलाद ने हजरत खालिद को इस बहुत के तोड़ने से रोका और माने हुए बस हजरत खालिद ने उनको कत्ल करके इस बुत को मुनहदिम करके तोड़ डाला। इस लड़ाई में हजरत खालिद ने बनी अब्द विदा में से एक मर्द को कत्ल किया था जिसका नाम कतन था। तो उसकी लाश पर उसकी माँ ये कहती दौड़ती हुई आई और कहने लगी, आगाह रहो कि ये उल्फत हमेशा पायदार नहीं रहती और जमाने में कोई नेमत बाकी नहीं रहेगी और पहाड़ी बुज़गाला जमाने में नहीं बचता। और उसकी माँ चोटी पर बेताब है और उसने कहा, ए मेरे दिल ओ जिगर को जमा करने वाले, ए काश तेरी माँ पैदा ही ना होती, तुझको ना पैदा करती। फिर उसकी लाश पर औंधे मुंह गिर कर लेटी और जोर से एक नारा मार कर मर गई। विदा की मौत और उसकी बुत से मुताल्लिक मौरखीन लिखते हैं कि इस पर 2 चादरें सी बनाई गई थीं, एक आजार की तरह की और दूसरी वो ओढ़े हुए था और उधर से एक तलवार लटकाए और कंधे पर कमान लगाए हुए था और आगे एक मुनज़्ज़ा बतौर झंडा लिए हुए था और तरकश में तीर थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के उन्हीं बुतों की तफसील को आगे बढ़ाते हुए कल्बी मजीद कहते हैं, उनके हजर बिन नजार ने भी उमरो बिन लह का कहा मान लिया तो उसने हरियल एक शख्स को जिसका नाम हारिस बिन तमीम बिन साद बिन हिजियल बिन मुदर्रिका बिन इलियास बिन मुज़र था,
حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا دوسرا بت دیا جس کا نام سوا تھا، اور وہ بطن نہلا کی زمین روت میں رکھا گیا، اور اس کے قرب و جوار کے مضر قبائل اس کی عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ عرب کے ایک شاعر کے اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ اس کی پرستش کی طرف بڑے زور و شور سے مائل تھے۔ وہ شاعر اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کرتا ہے: تو ان کو دیکھیے کہ اپنے قبیلے کے ارد گرد عبادت میں ایسے جھکے ہیں جیسے کہ ہریل کے لوگ کے سوا کے گرد پوجا کرنے کے لیے جھکے رہتے ہیں، اور ہمیشہ اس کی درگاہ پر جوک در جوک جمع ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قلبی کہتے ہیں کہ بنو مزہج نے بھی عمرو بن لہ کا کہا مانا، چنانچہ اس نے حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا تیسرا بت جس کا نام یغوث تھا، وہ بنو مزہج کے ایک شخص انم بن عمرو کو دیا۔ وہ اسے یمن لے گیا اور یمن میں اسے ایک بلند ٹیلے پر جا کر نصب کیا، اور قبیلہ مزہج اور اس کے حلیف قبائل اس بت کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اب شیطان کے گماشتے نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے 3 بت عربوں میں تقسیم کیے۔ اب چوتھے کی باری آئی۔ چوتھے بت کے لیے عمرو بن لہ قبیلہ ہمدان میں پہنچا اور انہیں بت پرستی کی ترغیب دی۔ قبیلہ ہمدان نے جب عمرو بن لہ کا کہنا مان لیا تو عمرو بن لہ نے اس کے قبیلے کے ایک شخص مالک بن مرست کو حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا چوتھا بت دیا جس کا نام یعوق تھا۔ چنانچہ یعوق کو ایک ایسے گاؤں میں رکھا گیا جس کا نام فیوان تھا۔ اس کو قبیلہ ہمدان اور اس کے یمنی حلیف پوجتے تھے، اس کی پوجا پاٹ اور پرستش کرتے تھے۔ 4 بت تقسیم کرنے کے بعد عمرو بن لہ قبیلہ تعمیر میں پہنچا۔ انہیں بھی اس نے بت پرستی کی ترغیب دی۔ جب انہوں نے اس کا کہنا ماننے کی حامی بھری تب اس نے مر یکرب نام کے ایک شخص کو حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا 5واں بت دیا جس کا نام نصر تھا۔ یہ بت قوم سبا کے موضع بلخا میں رکھا گیا جس کو قبیلہ حمیر اور اس کے حلیف دوست پوجتے تھے اور برابر اس بت کی پرستش کرتے رہے، یہاں تک زوفوا میں جو یمن کا حکمران اور بادشاہ تھا اس نے ان لوگوں کو یہودی بنا لیا اور ان بتوں کی برابر پرستش ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ پا کر ان کے منہدم کرنے کا حکم فرمایا۔ ابن عباس نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میرے سامنے کی گئی تو میں نے عمرو بن لہ کو دیکھا کہ وہ ایک شخص پست قد سرخ رنگ کر نجا ہے، وہ آگ میں اپنی آنتیں گھسیٹتا پھرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ مجھ سے کہا گیا یہی تو عمرو بن لہ ہے جس نے سب سے پہلے عربوں کے اندر بت پرستی کا آغاز کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بگاڑا اور عربوں کو بت پرستی کی طرف بلایا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔